안녕하세요, 여러분. 김진영입니다. 시험이 또 코앞으로 다가왔어요. 매번 시험을 보는데 시험은 왜 이렇게 빨리 다가오는 걸까? 이런 생각 여러분들 머릿속에 좀 들지 않으시나요? 그리고 이번 시험은 공부를 많이 한 것 같은데 또 이번 시험은 어떻게 나올지 떨리는 마음도 가지고 계실 텐데 오늘 제가 여러분들 시험 보실 때 가장 중요할 만한 팁들을 좀 몇 개 뽑았어요. 그래서 문제를 많이 풀어보는 것보다 지금은 여러분들이 중요한 내용들을 정리하시는 게 되게 중요하니까 제가 오늘 드리는 팁들 모아서 시험 볼 때 잘 써먹으셨으면 좋겠어요. 자, 그럼 준비한 문제부터 한번 좀 풀어보고 그리고 저랑 유형별로 한번 정리해 볼까요? 문제 한번 들어보겠습니다. 갈게요. Number 1. A. He's removing boxes from the desk. B. He's posting some memos on the board. C. He's arranging some books on the shelf. D. He's taking care of some flowers. Number 2. Didn't we order more copy paper? A, I don't need a hard copy. B, Yes, there should be in the closet. C, I already bought some coffee. Number 3. Would you like to tour the cafeteria? A, At a nearby cafe. B, 2 to 3 hours. C, Sorry, I have a meeting with a manager. Number 4. Did you park on the street or in the garage? A, $3 an hour. B, Oh, I took the subway. C, There is a park next to the pharmacy. Number 5. Aren't we looking for a new lawyer? A, I need to sign a contract. B, We're starting interview tomorrow. C, No, it's an old one. Number 6. This is the only ad we get approval from the manager. A, That's only 5 pages. B, He is a manager. C, You know how demanding our manager is. Number 7. Have you finished the budget report? A, I'm against it. B, He didn't report it. C, The deadline isn't until tomorrow. Part 3. Directions. You will hear some conversations between 2 or more people. You will be asked to answer 3 questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 8 through 10 refer to the following message. Hello, this is Judy from Estic Realty. I'm calling about the office space you requested. I've found a suitable office space near City Hall Station. It has a decent size and is all furnished as you want. One problem is it's more expensive than you're expected. But the condition is excellent, and it also has a beautiful view. Please call me back to set up a time to tour the space. You'd better decide soon because other people are also interested in it. Thanks. Number 8. Who most likely is the speaker? Number 9. What problem is mentioned? Number 10. What does the speaker mean when he says, other people are also interested in it? Questions 11 through 13 refer to the following message and weather forecast. Hello Simone. It's Arthur, the event organizer. I heard you can help to organize our company outing next week. We originally scheduled the outing for the upcoming Monday. But unfortunately, the weather forecast says there will be a storm that day. We have planned various outdoor events, so we decided to postpone the event to one of the days that will be sunny later that week.
Some of the marketing members will be out of town next Friday to attend a trade show in Vancouver. Therefore, we'd better hold the event before then. Can you call the catering company about the change? Thanks. Number 11. What event is the speaker calling about? Number 12. Look at the graphic. When will the event take place? Number 13. What does the speaker ask the listener to do? 이 정도까지 나오면은 문제 정답은 다 나와 있어야 돼요, 여러분. 그러니까 질문이 딱 나왔을 때 해당하는 질문에 대해서 여러분들이 문제를 딱 풀고 나면 거기에 나와 있는 정답을 찾는 건 두 번째 문제 번호 나올 때까지는 해결되어야 한다. 요거 좀 꼭 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 자, 그러면은 이제 우리가 하나씩 문제를 푸는 연습들을 한번 좀 해볼 건데, 자, 오늘 파트 1부터 문제를 한번 좀 풀어볼 거거든요. 자, 파트 1 문제 보니까 지금 문제 속에 그림이 이렇게 나와 있는데요. 자, 우리 파트 1 문제를 풀 때 굉장히 중요한 것 중에 하나가 뭘 쓰는 거냐면 바로 속어법이라는 걸 사용하는 게 굉장히 중요하다. 이 부분을 좀 기억을 해 주실 거고요. 자, 그 다음에 우리가 또 하나 중요한 것 중에 하나가 속어법을 사용을 하는데 파트 1 문제를 풀 때 여러분들이 속어법 플러스 좀 기억하셨으면 좋겠는 게 일반적인 단어. 즉, 아주 구체적인 게 아니라 단어의 의미 자체가 커다란 걸 얘기하는 거예요. 무슨 얘기냐면 예를 들어서 guitar 그러면 아주 구체적인 단어잖아요. 그런데 instrument 그러면 큰 단어죠. 그런데 이런 게 명사에만 있는 게 아니라 동사에도 이렇게 뭔가 크게 받아주는 큰 느낌의 단어들이 있거든요. 그래서 이런 단어들을 한번 정리를 좀 해보려고 합니다. 파트 2에서도 이런 일반적인 단어들의 역할은 되게 큰데 예를 들면 아주 대표적인 일반적 단어가 do죠. 자, do라고 얘기하면 do는 무슨 뜻이냐면 뭔가를 하다라는 표현이잖아요. 그러면은 do가 등장을 했을 때 do가 정답이 될 수 있는 거는 어떨 때도 있냐면 이런 거 있잖아요. do가 등장을 하면 밥을 먹는 것도 do가 될 수 있고요. 잠을 자는 것도 do가 될 수 있고요. 청소를 하는 것도 do가 될 수 있잖아요. 이렇게 do라고 하는 것이 가지고 있는 의미들이 무궁무진하다 보니까 어떤 질문이 등장을 해도 do라고 받는 건 다 답이 된다. 이런 형태의 큼직한 단어들을 얘기를 하는 거예요. 자, 파트 1은 구체적인 단어로 나오는 게 정답이 되는 경우보다는 아주 일반적인 커다란 단어로 등장을 했을 때 답이 되는 경우가 훨씬 더 많습니다. 그래서 만약에 문제를 듣고 정답을 잘 모르겠걸랑 단어의 범위가 큰 것들로 구성되어 있는 것, 예를 들어 박스, 그러면 박스 안에 들어갈 수 있는 건 carton이라고 얘기하는 종이 상자, 그 다음에 crate라고 얘기하는 금속이나 나무 상자가 들어가거든요. 그런데 이거보다 더 큰 단어가 누구냐면 컨테이너예요. 얘는 뭐든 담을 수 있는 용기를 얘기하기 때문에 이런 형태로 등장을 했을 때 내 귀에 carton과 컨테이너가 들리면 만약에 둘 사이에서 정답을 구별할 수 없다 이랬을 땐 컨테이너가 정답이 될 가능성이 훨씬 더 크다. 이렇게 기억을 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 이런 패턴으로 문제를 한번 좀 풀어가 보도록 할게요. 자, 그러면 지금 1번 그림을 보니까 그림 속에서는 스프레이로 물을 주는 사람이 있어요. 그냥 물을 주다라고 얘기했을 때 첫 번째 단어는 water 이란 단어가 있을 거고요. 그 다음에 스프레이로 물을 주고 있으니까 water 이란 단어보다 조금 더 구체적인 단어로 여러분들이 알아주셨으면 좋겠는 건 spraying water 한다라는 표현도 같이 등장을 할 수 있을 겁니다. 그래서 이런 단어들이 여기서 보실 수 있는 단어. 그 다음에 지금 나와 있는 이거보다 큰 동사를 사용한다면 두 번째로 쓸 수 있는 건 using a spray라는 표현을 쓸 수가 있겠죠. 자, 이런 표현처럼 이렇게 단계적으로 커지는 단어들을 사용해서 문제를 풀 수 있을 거고, 여기 보면 꽃이 있는데요. 꽃 아래에 꽃병이라고 얘기하는 걸 vase라고 하잖아요. 근데요, 여러분, 이 vase라는 단어는 vase라고 얘기하는 미국 발음도 있지만 vase라고 얘기하는 영국 발음도 있으니까 vase, vase 두 개를 같이 기억해 주셔야 합니다. 다시 vase, vase 둘 다 맞는 발음이에요. 그래서 의외로 vase라는 발음이 많이 등장하니까 같이 기억해 주시면 좋을 것 같고요. 그 다음에 뒤에 보니까 여기에 bulletin board죠. bulletin board 게시판에 종이들이 붙어 있어요. 그러면 이런 종이들을 우리는 노트라고 할 수도 있고 이런 종이들을
메모라고 할 수도 있어요. 자, 이런 종이들이 이렇게 붙어 있을 때 이 종이를 우리가 보통 뭘로 붙이냐면 핀이나 앞정 같은 걸로 붙이잖아요. 그러면 핀으로 붙였을 때는 핀드, 앞정으로 붙였을 때는 택드 이런 표현을 쓸 수 있으니까 같이 묶어서 좀 봐두시면 좋을 것 같습니다. 그리고 붙어 있다 했을 때의 동사로 뭐를 쓸 수 있을까요? post라는 표현도 사용할 수 있으니 동사도 같이 기억해 두십시오. 자, 그리고요. 지금 보면 이 사람이 옷에 소매를 이렇게 걷어 올렸잖아요. 이렇게 걷어 올린 건 또 뭐라고 하죠? 우리 roll up 했다고 이야기하고요. 옷소매가 긴 거니까 long sleeve 라는 표현을 사용을 할 수도 있습니다. 그리고 책이 이렇게 꽂혀 있어요. 그래서 책들이 책꽂이에 있는 거니까 책이 arrange 되어 있다 라는 표현도 같이 사용을 할 수가 있겠죠. 게다가 박스 위에 또 다른 박스가 올라가고 있거든요. 그러면은 여기서 어딘가에 위에 할 때 on top of 라는 표현이 들어갈 수 있어서 a box is on top of the other box 이런 표현을 쓸 수도 있고요. 책상 위에 올라가 있으니까 some boxes are on top of the desk 라는 표현을 쓸 수도 있습니다. 와, 어마무시하게 많은 단어들이 쓰이죠? 이렇게 하나의 사진 속에서 파트 1에서는 문제에 나올 수 있는 게 너무나 많기 때문에 여러분들이 문제를 푸실 때 이 물을 뿌리고 있는 남자한테만 포커스를 맞추시면 안 돼요. 그래서 항상 뭔가를 볼 때 브로드하게 전체의 그림을 다 보시는 게 아주 중요하다. 이걸 좀 기억해 주시면 좋겠습니다. 자, 그러면 일단 핵심에 들어가 있는 건 물을 주다라는 표현이 가장 컸었고 그 다음 여기 게시판에 뭔가 게시되어 있는 메모나 노트 이런 것들 그 다음 정리되어 있는 박스 이 정도가 가장 큰 단어인데요. 자, 그럼 하나씩 들어보면서 어떤 게 정답으로 나오는지 한번 가볼까요? 들어봅시다. A. He's removing boxes from the desk. 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 그러면 removing이라고 얘기하는 건 뭔가를 없애는 거잖아요. 그러면 제거하다의 표현인데 여러분 파트 1에서 removing이라고 얘기하는 건 정답이 되는 경우가 놓는 것 같기도 하고 치우는 것 같기도 한데 놓는다는 표현이 없을 때 예를 들어 복사기가 이렇게 있는데요. 여기 어떤 사람이 서서 복사를 하고 있었거든요. 여기 종이를 이렇게 들고 있었어요. 어떤 느낌인지 아시겠죠? 복사기 위에 종이를 이렇게 들고 있어요. 종이를 놓는 것일 수도 있고 없애는 것일 수도 있잖아요. 이때 removing 한다라는 표현을 사용할 수도 있어요. 자, 그런데요. 중요한 건 removing은 이렇게 동작이기 때문에 상황에 따라 사용될 수 있지만 만약에 has been removed 하고 나오면 이건 이미 제거가 되어져 버린 상태잖아요. 제거가 되어져 버린 상태라는 건 다시 말하면 뭐랑 같은 말이에요? 없다란 말이거든요. 없다? 그러면 여러분 생각해 보세요. 박스가 removed 되었어. 눈에 보니까 박스가 없는 거예요. 없으니까 답이겠네. 이렇게 쓰시면 틀린다는 거예요. 그러면 removed는 조건을 가지고 쓰일 수 있습니다. 어떨 때 쓰일 수 있냐면 remove 된 부분이요. 같이 눈에 보일 때. 자, 예를 한번 들어볼게요. 벽이 이렇게 있고요. 어떤 사람이 쪼그리고 앉아서 오늘 제 그림 실력 다 나옵니다. 그래서 이렇게 페인트 브러쉬로 약간 프로포즈 하는 거 같지 않아요? 무릎 꿇고 꽃 주고 있는 것 같은데. 자, 페인트 브러쉬입니다, 여러분. 보고 싶은 대로 보면 안 돼요. 자, 그래서 여기 지금 페인트 브러쉬를 들고 여기에 이렇게 페인트 캔이 있는데요. 이 캔 옆에 뚜껑이 이렇게 열려 있는 거예요. 그래서 페인트를 칠하고 있고 페인트 뚜껑이 있을 때 어떻게 얘기할 수 있냐면 a lid of 페인트 캔. 페인트 캔의 뚜껑이 이 경우에는 어때요? 페인트에서 제거되어 있는 상태 맞잖아요. 눈에 이렇게 보일 때 has been removed 이렇게 쓸 수 있어요. 자, 이렇게 떨어져 나온 그 부분이 같이 보이는 경우가 아니면 removed라는 표현은 정답으로 잘 쓰이지 않는다. 이걸 좀 같이 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 지금 여기서는 일단 removing 하는 모습도 없고요. 그 다음에 지금 나와 있는 여기에 box from the desk. 그럼 그냥 놓여 있는 것 뿐이니까 움직임도 없어서 틀렸겠죠. 자, 그럼 두 번째 가볼까요? B. B. He's posting some memos on the board. He's posting some memos on the board. He's posting some memos on the board. 표현은 진짜 좋아요. posting memo board. 그러면 posting memo board 다 좋은데 posting이라고 하는 동작이 아니라 어떻게 나와야 맞을까요? Some memos have been
posted on the board 같은 것처럼 수동의 형태로 나오거나 상태의 형태로 나오는 완료 같은 걸로 등장을 해야만 정답이 될 수가 있겠죠. 이번에는 동작이 아니므로 틀렸습니다. 자, 그런데요, 여러분, 이 post라는 단어는요. post는 원래 붙이다 라는 표현이잖아요. 근데 우리가 블로그 같은데 글 써가지고 이렇게 올리는 것도 포스팅 한다고 얘기하지 않나요? 그래서 요즘에는 post가 put, 붙이다 라는 표현과 쓰다 할 때 write라는 표현 혹은 upload 같은 표현과 동일한 표현으로 많이 사용된다. 이것도 같이 기억해 주시면 좋겠습니다. 자, 그러면 동작이어서 틀렸습니다. 그러면 C가 볼게요. C. C. He's arranging some books on the shelf. 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 그러면 arranging some book. 책을 arranging 하는 게 아니라 마찬가지죠. 책들이 어떻게 되어 있습니까? arranged on the shelf. 선반에 진열되어 있는 상태이기 때문에 얘도 동작이 아니라서 틀렸어요. 그러면 B도 굉장히 예쁜 오답이고 C도 굉장히 예쁜 오답이라 너무 괜찮아 보이는데 둘 다 답이 안 된단 말이에요. 그럼 남는 건 D 하나밖에 없겠네요. 그럼 D. He's taking care of some flowers. He's taking care of some flowers. He's taking care of some flowers. 그러면 이 사람은 뭐라고 있습니다? 꽃을 take care라고 있습니다. take care of. 선생님, take care of라고 하는 건 돌보다 아닙니까? 그래서 여러분들이 생각할 때 take care of는 애나 개를 돌보는 거 막 씻기고 먹이고 막 예뻐하고 이런 걸 생각하실 때가 많은데 돌보다 보다는 take care of는 약간 다루다의 느낌이 크고요. 그냥 내 손으로 하는 모든 일들을 얘기할 때 쓴다 생각하시면 돼요. 그럼 비서들이 하는 일은 taking care of document인데 그러면 서류를 막 만지고 닦고 쓸고 예뻐하고 이런 게 아니잖아요. 그럼 서류를 작성하기도 하고 보관하기도 하고 이걸 철하기도 하고 이런 모든 행동들을 take care of라고 합니다. 즉 내가 내 손으로 하는 모든 행동들, 즉 뭐랑 진짜 비슷하냐면 do와 아주 비슷한 게 take care of라고 생각하시면 돼요. 그러니까 꽃을 자르든 심든 꽃을 뭐 먹을 걸 주든 아니면 꽃에다가 영양제를 주든 어떤 행동을 하든지 간에 take care of라는 표현을 사용할 수가 있습니다. 따라서 여기서는 D가 답이 된다. 이렇게 고르셔야 돼요. 그러니까 우리가 보통 여기서는 spraying water 같은 표현이 가장 많이 나올 수 있는 흔한 표현이지만 이 표현을 그냥 뭘로 받을 수 있다? take care of로 받을 수 있다. 이걸 기억하시는 게 아주 중요한 포인트겠습니다. 괜찮나요? 자, 그러면 우리가 오늘 나오는 문제들의 가장 커다란 핵심은 뭐냐면 바로 의문사가 없는 의문문이라는 거예요. 그러면 의문사가 없는 의문문이다 라고 얘기를 하면 의문사가 없다는 건 다시 말해서 여러분들이 기댈 만한 기댈 그 아주 조그만 기댈 조각 자체도 없다는 거죠. 왜냐면 예를 들어서 우리가 where 하고 문제가 나오면 여러분들은 주로 어떻게 풀 거냐면 where something 그러면 뒤에 나와 있는 동사를 듣기 전에 일단 where에다가 포커스를 주고 아 이게 장소를 얘기하는 거구나 이렇게 접근할 가능성이 큰데 그렇게 여러분들이 접근할 수 있는 요만한 힌트조차도 남기지 않는다는 거죠. 자, 그 의문사가 없는 의문문은 커다랗게 몇 가지 종류가 있냐면 첫 번째는 일반 의문문, 일반, 부정, 부가 의문문 이라고 하는 게 있고요. 자, 두 번째는 또 뭐가 있을 수 있을까요? A or B 라고 얘기하는 선택 의문문이 있겠죠. 세 번째는 제한 의문문이라고 하는 게 있습니다. 그런데 오늘은 이 중에서 선택 의문문이라고 하는 것 말고 일반, 부정, 부가 의문문과 제한 의문문 중에서도 이렇게 조동사로 시작하는 조동사 의문문에다가 포커스를 좀 줘보려고 해요. 자, 그러면 일단 생긴 모양부터 한번 보면 자, 의문사가 없으니까 뭐부터 시작할까요? 조동사, 즉 시제를 이야기하는 do, did, have 이런 걸로 먼저 시작을 할 거고요. 그 다음에는 당연히 뭐가 나올 거냐면 주어가 나오겠죠. 그리고 나면 이제 그 뒤쪽에 뭐가 따라 나오냐? 본동사라고 하는 게 등장을 하게 되거든요. 그런데 이때 이 본동사는 종류가 여러 가지가 있어요. 첫 번째는 얘가 do 같은 걸로 쓰이거나 조동사로 사용이 된다면 이때의 본동사는 동사의 원형일 거고요.
만약에 여기가 have로 시작한다 그러면 이때의 본동사는 pp일 거예요. 왜냐면 have가 가지다의 표현이라면 do you have 이렇게 나와야지 have you 하고 들어갈 수는 없거든요. 그리고 세 번째로 are 혹은 is 이런 것처럼 비동사에 해당하는 부분이라면 이때는 보어가 여기에 핵심이 될 건데 보어가 종류가 여러 가지가 있어요. 자, 보어의 종류에는 일단 첫 번째 명사가 있고요. 형용사가 있고요. 전치사가 있고요. 형용사에 해당하는 건 순수한 형용사도 있지만 분사도 있습니다. 그러면 이제 여러분들이 잡아내셔야 되는 건 여기에 나와 있는 주어 자리에 있는 애의 성과 수일치를 딱 따지고 나면 나머지 모든 것들은 이 본동사에 어울리는 걸 되게 잘 찾아야 되는데 이때 이 본동사에서 여러분들한테 되게 어려운 것 중에 하나가 바로 이 부분. 특히 전치사와 명사가 등장하는 경우가 진짜 어려워요. 이 부분을 잘 기억하시고 가장 대표적으로 등장을 하는 전치사와 명사가 바로 이겁니다. 비동사 다음에 전치사 플러스 장소가 나오는 경우. 예를 들어 be in the conference room 이렇게 얘기하면 is he in the conference room? 그럼 그 사람은 컨퍼런스 룸에 있니? 이런 표현이기 때문에 이게 어디에 있다의 표현으로 쓰이고요. 그래서 여러분들이 문제를 푸실 때에는 보통 attend랑 같은 의미로 그곳에 갔는가라고 하는 출석 여부를 물어보는 패턴으로 굉장히 많이 쓰입니다. 그래서 일단 가장 첫 번째로 의문사가 없는 의문문에서 여러분들이 하셔야 되는 건 이 본동사를 찾아내서 얘가 진짜로 포커스를 맞추고 싶은 게 무엇인지를 찾는 게 우선이에요. 그러니까 연습을 하실 때 들으시면서 동사의 원형이나 아니면 pp나 ing나 이런 것들을 잘 들을 수 있도록 귀를 만드셔야 되고 그 다음 시작할 때 비동사로 시작한다면 주어 뒤에 명사가 연달아 나오는 Are you teacher? 그러면 Are you teacher? you teacher 명사 두 개네. 그럼 뒤에 나와 있는 명사를 잘 잡아줄 수 있는 이런 연습들이 되어 있지 않으면 동사를 모르면 얘는 문제를 풀 수가 없어요. 자, 그러면 일단 첫 번째는 일반 의문문이라고 하는 게 등장을 하는 경우 그러니까 지금 나와 있는 여기에 해당하는 애들이 등장을 하게 되면 그러면 여러분들은 문제의 정답을 찾을 때 뭘 찾으셔야 되냐면 이 동사에 어울리는 yes 혹은 no에 해당하는 답변을 찾으셔야 돼요. 그러면 답변이 또 세 가지가 있어요. 첫 번째는 그래 라고 심플하게 답하는 경우 두 번째는 yes 다음에 I do 같은 것처럼 동사를 반복해주는 패턴 혹은 대동사가 등장하는 패턴 이런 패턴이 있고요. 세 번째는 뭔가 추가적인 설명을 하는 패턴이 있습니다. 추가적인 설명을 하는 패턴. 예를 들어서 이런 거 있잖아요. Are you at the conference? Yes, conference. Are you at the conference tomorrow? 너 내일 컨퍼런스에 갈 거니? 이렇게 말했을 때 I'm going to the business trip. 그럼 나는 비즈니스 트립을 가. 그럼 내일 컨퍼런스 갈 거니? 그런데 비즈니스 트립 간다면 다른 걸 가는 거니까 컨퍼런스는 못 가나 보네? 이런 것처럼 알 수 있잖아요. 자, 이렇게 추가 설명을 하는데 이 추가 설명은 늘 본동사랑 관련되어 있는 내용으로 나온다. 그래서 일반 의문문에서는 가장 중요한 게 무조건 본동사를 듣고 얘랑 과연 어울리는가 여기에 연관되어 있는 표현인가를 듣는 게 첫 번째라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 여기까지 정리되셨어요? 자, 그럼 두 번째 유형을 한번 정리를 해볼게요. 자, 두 번째 유형은 제한 의문문 중에서 아까 말씀드렸듯 조동사 의문문 조동사로 시작하는 의문문입니다. 예를 들어서 would you 같은 거나 아니면 could you 이런 패턴으로 나오면 얘들이 뭔가 부탁을 하는 형태의 문제잖아요. 그렇다면 대답은 수락을 하거나 거절을 하는 패턴이어야 되는데 명확하게 딱 들었을 때 수락인지 거절인지를 알 수 있어야 되는 거예요. 그렇다면 너 나랑 밥 먹을래? 그랬을 때 스파게티 이렇게 명사 딱 얘기하면 수락인지 거절인지 알 수 없어요. 두 번째는 너 나랑 밥 먹을래? 한국 레스토랑에서 라고 얘기하면 먹겠다는 건지 안 먹겠다는 건지 또 알 수가
없어요. 전치사구랑 명사는 답이 잘 안 돼요. 그리고 생각해 보세요. 부탁이라고 얘기하는 건 아직 일어나지 않은 일이잖아요. 앞으로 일어날 일이잖아요. 그래서 부탁이라고 얘기하는 건 대부분은 미래의 패턴이기 때문에 과거로 나오는 패턴도 정답이 잘 되지 않습니다. 그럼 수락과 거절을 얘기했을 때 yes, no로 답하는 경우보다는 sure, of course 이런 형태의 맞장구나 혹은 이런 거 있잖아요. That sounds great 같은 것처럼 앞에 나와 있는 그 제안 괜찮구만 이렇게 맞장구 쳐주는 패턴으로 등장하는 경우도 많고요. 혹은 기꺼이 이런 느낌의 I'd be happy to 이런 패턴으로 얘기해주는 경우도 있지만 최근에 엄청 많이 나오는 패턴은 시간이 있다 혹은 시간이 없다 라는 패턴으로 수락과 거절을 얘기해주는 패턴이 엄청 많이 등장을 합니다. 그럼 시간이 있다 라고 얘기하는 건 앞에 있는 부탁을 들어주겠다는 거고 시간이 없다 라는 건 앞에 있는 부탁을 들어줄 수 없다 라는 거니까 여러분들이 시간이 있다와 없다의 내용을 잘 듣고 거절인지 수락인지 여부를 찾는 패턴들 시험에서 아주 등장하는 유형 중에 하나니까 잘 봐두실 필요가 있어요. 자, 그리고 세 번째로 오늘 마지막으로 정리할 게 바로 would you mind와 do you mind입니다. 자, would you mind하고 do you mind가 나오면 엄청 많이 등장을 하는 건 아니지만 나왔을 때 여러분들이 정답을 못 찾는 경우가 진짜 많은데 일단 mind란 단어의 뜻부터 mind의 뜻이 뭡니까? 꺼리다예요. 그러니까 would you mind, do you mind를 있는 그대로 해석을 하면 당신은 이 뒤에 ing 이렇게 들어가서 이 ing를 꺼립니까? 이런 뜻이죠. 그러면 여기에 대한 대답을 하는 거거든요. 그러니까 만약에 누군가 yes라고 말하면 꺼립니까? yes, 네, 꺼려요. 이런 뜻이고요. no라고 얘기하면 아니요, 꺼리지 않습니다. 라는 표현이 돼요. 그래서 꺼려요 이기 때문에 얘는 거절이, 그 다음 꺼리지 않습니다 이기 때문에 수락이 되는 거라 would you mind가 나오면은 항상 나래로 이런 패턴으로 답이 나오더라 라고 우리는 막 외워서 공부를 했을 거란 말이에요. 그런데 엄밀하게 얘기를 하면 would you mind라는 표현이 이게 뭔가를 부탁하는 아주 공손한 요청이라는 걸 영어를 하는 사람들은 다 알고 있어요. 그러니까 굳이 꺼립니까? 라고 해석을 하지 않고 이걸 그냥 건너뛰어서 아, 부탁이구나 라는 시점에서 답을 하는 경우가 있다는 거예요. 그러니까 아, 부탁이구나 이걸 알았다면 첫 번째, 그래 해주지 뭐 왜 못 해주겠어 물론이지 이렇게 답할 수도 있고요. would you mind 하고 얘기했을 때 기꺼이 해줄게 할 수도 있고요. 아까 나와 있던 제안의 답변처럼 시간이 있다 없다로 말해줄 수도 있는 거예요. 그래서 이런 패턴으로 수락을 하는 제안과 똑같은 답변의 패턴이 나와요. 근데 거절을 할 때 공손하게 부탁했는데 네 싫어요 이렇게 말을 하면 약간 좀 어때요? 루드한 것 같기도 하고 그 다음 말한 사람 좀 마상 입지 않겠어요? 때문에 거절을 할 때에는 네 싫거든요 이런 형태의 거절은 많지 않아요. 그럼 거절은 주로 어떻게 하냐? 이유를 열심히 설명을 해준다는 거. 그래서 예를 들어 would you mind turning off the TV? TV 좀 꺼줄래? 그러면 이때는 아, 나 지금 되게 중요한 거 봐야 되거든. 나 지금 꼭 봐야 돼. 이런 패턴으로 거절을 해준다거나 아니면은 이런 거 있잖아요. 오늘 나 좀 태워줄래? Would you mind giving me a ride? 오늘 나 좀 태워줄래? 이랬을 때 I took a bus today. 나 오늘 버스 타고 왔는데 이런 것처럼 내가 널 데려다 줄 수 없는 이유 같은 걸 설명하는 이런 구조로 등장을 한다는 거죠. 그래서 지금 이 세 가지를 머릿속에 잘 넣어두시고 이런 일반 의문문, 부정, 부가 의문문과 제안과 would you mind의 문제 패턴이 25개 문제 중에서는 거의 여러분 7, 8개를 차지할 만큼 등장하는 유형이기 때문에 잘 기억을 해두셔야 돼요. 자, 그럼 이제 하나씩 문제를 좀 풀어보도록 하겠습니다. 자, 그러면 문제 한번 들어볼게요. 질문 갑시다. 갑니다. Didn't we order more copy paper? 아, 질문이 Didn't we order more copy paper? 동사가 Didn't we order more copy paper? Didn't we order more copy paper? 그러면 주문
하지 않았니? 이렇게 해석을 하시면 대답이 힘들어질 수 있어요. 그러니까 not이라고 하는 게 등장을 하게 되면 이건 그냥 무시하시고 늘 이런 부분들은 그냥 긍정으로 해석을 하세요. 그래서 우리 주문했니? 이렇게 해석하시고 여기에 어울리는 답변을 찾아주십시오. 주문했니? A. I don't need a hard copy. I don't need a hard copy. I don't need a hard copy. 그러면 일단은 카피가 나왔는데 카피란 단어가 반복되었으니까 정답률이 떨어질 것 같아요. 같은 게 반복되면 정답이 잘 되지 않는다. 두 번째. B. Yes, there should be in the closet. Yes, there should be in the closet 하고 위치를 설명하는 패턴이 나왔고요. 그 다음 세 번째 가볼까요? C. C. I already bought some coffee. I already bought some coffee. I already bought some coffee. 그러면은 coffee라고 얘기하는 거는 카피의 발음 오답, 유사 발음이잖아요. 그러면은 오답으로 버릴 건데 그럼 첫 번째 단계로 여러분들이 생각을 하셔야 되는 게 주문을 했냐 그랬으니까 위치에 있으면 거기 있겠군이 먼저가 아니고 똑같은 발음이니까 답 잘 안 될 거고 위치 설명 특별히 틀린 게 없는데 유사 발음 틀렸네. 그럼 세 개 중에서 네가 제일 좋구나. 답은 B네. 이렇게 먼저 가셔야 한다는 거예요. 그리고 나중에 리뷰할 때 따져보시는 겁니다. 자, 그럼 봐요. Didn't we order more copy paper? 야, 우리 카피 페이퍼 주문했니? 그랬을 때 복사란 말이 똑같이 나오는 건 답이 안 되겠지만 여기서 카피 페이퍼 주문했니? 라고 얘기했을 때 위치를 설명하게 되면 이게 뭡니까? 이게 지금 주문을 했기 때문에 나타난 결과잖아요. 그러니까 뭐가 있어요? 관련성이 있는 거죠. 그러므로 정답은 B가 되겠구나. 이렇게 고르셔야 되는 겁니다. 괜찮아요? 자, 그럼 첫 번째 동사와 관련되어 있는 우리가 알아야 되는 첫 번째 포인트는 질문 속 동사의 결과의 형태가 관련 있는 것 중에 하나구나. 이거 먼저 기억하시고 자, 그럼 두 번째 질문 한번 가볼게요. 갑니다. Number 3. Would you like to tour the cafeteria? Would you like to tour the cafeteria? A. Would you like to tour the cafeteria? Would you like to tour the cafeteria? 그러면 would you like to, would you 그랬으니까 would you 하고 나오는 거는 뭐라면서요? 부탁 같은 거라면서요. 부탁, 요청, 요런 제안의 패턴이라면서요. 그러면 답에서는 수락이나 거절이 나와야 된다. 이거 기억하십니까? Would you like to tour? 투어를 하실래요? 자, 여러분 카페테리아라고 하는 거 우리 커피 마시는 카페 아니죠? 이거 뭡니까? 구내 식당을 얘기할 때 쓰는 표현입니다. 그러면 투어 하실래요? 이렇게 물었더니 첫 번째 A. At a nearby cafe. At a nearby cafe. at a nearby cafe. 카페테리아, 카페. 이거 완전 다른 거라고 했으니까 발음 오답이구나. 유사 발음. 너는 일단 오답인 것 같다. 보류 해두시고 두 번째 가볼게요. B. 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. 그러면 2 to 3 hours. 그러면 hours가 들어가 있으니까 뭘 얘기하는 거죠? 기간을 얘기하는 거잖아요. 근데 지금은 투어를 할 것이냐 말 것이냐라고 얘기했고 또 2 to 3 hours. 그러면 그냥 시간 얘기하는 명사 아닌가요? 명사로만 얘기하면 수락 거절이 안 된다고 하지 않았나요? 자, 그럼 봅시다. 발음 오답 버렸고요. 명사 나오는 거 버렸습니다. 그럼 답은 누구밖에 없죠? C밖에 없어요. 누가 뭐래도 답은 C밖에 안 돼요. 여기서 C가 아무리 이상해도 고민하실 필요가 없는 거예요. 그럼 C 가볼게요. C. Sorry, I have a meeting with a manager. Sorry, I have a meeting with a manager. Sorry, I have a meeting with a manager. 미안한데 나는 매니저와 미팅이 있어. 자, 매니저와의 미팅이 있습니다. 이 말은 무슨 얘기예요? 시간이 없다라는 이야기죠. 고로 거절이 되겠구나. 이렇게 생각하시면 되겠네요. 괜찮습니까? 그러면 지금 나와 있는 아이들 딱 보면 기본적인 오답 패턴 카페테리아, 카페, 발음 오답이구나. 명사만 나왔으니까 틀렸겠구나. 그러면 내가 미팅이 있다는 것 나는 다른 할 일이 있다. 그러므로 바쁘다. 다시 말해 시간이 없다. 이 말은 무슨 뜻이라고요?
거절하는 뜻. 요게 아주 전형적인 최근 문제의 유형이죠. 자, 다시 한번 쭉 들어볼게요. 갑시다. Number 3. Would you like to tour the cafeteria? A, At a nearby cafe. B, 2 to 3 hours. C, Sorry, I have a meeting with a manager. 괜찮나요? 자, 그러면 4번 질문 한번 들어봅시다. 질문 가볼게요. Did you park on the street or in the garage? Did you park on the street or in the garage? Did you park on the street or in the garage? Did you park on the street or in the garage? 그랬는데요. 일단 여러분 여기서 중요한 건 park on the street 한 다음에 or in the garage 그랬는데 저는 지금 여기서 아예 이거를 빼버리고 여러분들한테 스크립트도 보여드리지 않았어요. 자, 지금 이 질문을 보면 이렇게 or가 등장을 하는 경우 or가 나왔을 때는 A하고 B 중에서 둘 중에 하나의 정답을 찾아야 되는 거거든요. 그런데 결국 이 얘기도 지금 여기 나와 있는 동사를 잡고 보면 뭐에 대한 걸 묻는 거죠? 주차 관련된 걸 물어야 돼요. 그러니까 1단계는 주차에 관련된 내용인지, 그리고 두 번째 on the street 그러면 주차의 위치에 관련된 거니까 주차의 위치랑 관련된 답을 찾아라 이걸 묻는 거거든요. 그래서 얘가 없다고 생각하고 한번 문제를 풀어볼게요. 그래도 이 문제는 충분히 풀립니다. 그럼 or in the garage 빼놓고 did you park on the street? 길에다가 차 세웠니? Did you park on the street or in the garage? A, $3 an hour. $3 in an hour. 그러면 지금 뭐가 나왔어요? 가격이 나왔는데 우리는 지금 뭘 묻고 싶은 거냐면 차를 세운 위치를 묻는 거거든요. 두 번째. B, Oh, I took the subway. Oh, I took the subway. Oh, I took the subway. 나 지하철 탔는데. 그러면 지하철을 탔으니까 뭐는 안 한 겁니까? 주차는 안 한 거죠. 그럼 주차랑 관련이 있어요. 그 다음에 세 번째. C, There is a park next to the pharmacy. There is a park next to the pharmacy. There is a park next to the pharmacy. 그럼 there is a park. 파크가 나왔는데 여기서의 파크는 공원을 이야기하는 거잖아요. 그러니까 앞쪽에 나와 있었던 주차랑은 상관이 없어서 너는 다의어구나. 그러면 틀렸겠네. 그러면 지금 돈 얘기도 아니고 그 다음에 공원 얘기도 아니니까 정답이 될 수 있는 건 차를 세우는 것과 관련된 거 지하철밖에 없겠구나. 지하철 타고 왔으면 안 세웠겠지. 이렇게 관련된 B가 정답이 되는 겁니다. 자, 아까 말씀드렸던 것처럼 원래 우리 문제 속에는 or in the garage 라고 해서 주차장에 세웠어? 아니면은 길에 세웠어?를 물어보는 패턴이지만 여러분들이 종종 시험에서는 예를 못 들을 때도 있고요. 예를 못 들을 때도 있거든요. 그러면 여기 있는 걸 하나 못 들었다고 하더라도 문제가 안 되는 게 이렇게 듣고 문제를 푸르나 이렇게 듣고 문제를 푸나 이 문제는 풀리게 되어 있다는 거. 그러니까 만약에 5어를 놓치면 당황하지 말고 그냥 원래 나와 있었던 일반 의문문 푸는 것처럼 똑같이 풀어서 해결해버리고 간다. 이렇게 기억하시면 될 것 같습니다. 자, 그럼 다음 질문 한번 들어볼게요. 다음 질문 가봅시다. Number 5. Aren't we looking for a new lawyer? 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 그럼 다시 한번 R로 시작하면은 뒤쪽에 나와 있는 보어 자리를 잘 들어야 된다 그랬는데 Aren't we looking for a new lawyer? Are we looking for the new lawyer? 그랬거든요. 그러면 우리는 일단 aren't 들었고 뒤에 looking, ing 들어가 있으니까 이게 동사겠구나. 그런데 look for 이라고 하는 건 한 덩어리잖아요. 그럼 너희 찾고 있니? 그럼 대답은 찾고 있는지 찾고 있지 않은지 혹은 거기에 대한 결과 이런 게 정답으로 나와야 하는 겁니다. 자, 그러면 A 가볼게요. A. A, I need to sign a contract. I need to sign a contract. I need to sign a contract. 그러면 계약서에 사인을 하는 것과 지금 나와 있는 찾는 것과는 상관이 없잖아요. 근데 여러분 여기서 contract이라고 얘기하는 게 계약서잖아요. 계약서가 나오면 계약서랑 가장 관련성이 높은 사람이 누군지 아세요? lawyer입니다. 그래서 lawyer가 하는 일은 계약서를 검토하는 게 가장 주된 일이기 때문에 계약 그러면 lawyer 바로 생각나 주시면 좋아요. 따라서 얘는 연관어가 되는 정답이 잘 되지 않는 패턴이구나. 자, 그 다음 두 번째 B. B, We're starting interview tomorrow. We're starting interview tomorrow. We are
starting interview tomorrow. 그러면 인터뷰라고 얘기하는 거 어떤 사람 찾고 있는 것과 관련성이 있죠. 그러니까 일단은 보류해두고 가셔야 되겠네요. 그럼 C 가볼게요. C. No, it's an old one. C. No, it's an old one. No, it's an old one. 그러면 new 그러면 new의 반대말이 뭡니까? old잖아요. 그러면은 요것도 마찬가지로 연상되어지는 단어죠. 그러면 일단 계약서랑 관련된 lawyer, interview, new and old 했을 때 여기서는 지금 new와 old는 그냥 관련된 반대말만 등장을 한 거고 지금 뭔가를 찾고 있냐 그랬는데 계약서에 사인하는 건 상관이 없으니까 너 사람을 찾고 있니? 그랬을 때 인터뷰가 어떻습니까? 가장 관련성이 있겠죠. 그러면 정답은 B가 되겠구나 이렇게 고르시면 될 것 같아요. 자, 그런데요 우리 어떻게 쓸 수도 있냐면 여기서 관련된 표현으로 여기서는 찾고 있습니까인데 만약에 이렇게 물어보면 Did you hire a new lawyer? 이런 질문이 나올 수도 있잖아요. 너 새로운 lawyer 고용했니? 이렇게 물었을 때 고용을 했다 안 했다라는 표현으로 나오기도 하고요. 안 했다라는 표현이 이렇게 나올 수도 있겠죠. 내일부터 인터뷰를 시작할 거야. 그러면 아직 고용하지 못했다의 표현이 되기도 하거든요. 자, 그런데 이렇게 나오기도 합니다. She started work yesterday. 걔는 어제부터 일을 시작했어. 혹은 she will start work tomorrow. 내일부터 시작할 거야. 이렇게 일을 시작한다라는 표현이 지금 나와 있는 예의 결과가 되는 거기 때문에 이런 형태로도 많이 등장한다는 걸 같이 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 괜찮나요? 자, 그러면 다음 질문을 한번 들어볼게요. 가봅시다. Number 6. This is the only ad we get approval from the manager. This is the only ad we get approval from the manager. This is the only ad we get approval from the manager. This is the only ad we get approval from the manager. 그랬어요. 질문이 없네. 여러분들이 진짜 어려워하시는 평서문의 패턴인데요. 선생님, 일반인문만 가르쳐줘도 말고 이렇게 평서문 나오기 있습니까? 자, 평서문 나오는 거 워낙 어려워하시니까 문제 푸는 법도 살짝 좀 살펴보고 갈게요. 자, 그럼 지금 보면 This is the only ad까지 여기에서 얘가 중요한 주어인 것 같고 그 다음에 approval from the manager 했는데 이게 유일한 ad야. 이거 하나밖에 없어. 를 말해요. 뭐를? approve 한 게 이거 하나밖에 없어. 자, 이렇게 평서문이 등장을 하게 되면 평서문의 가장 핵심이 되는 주어와 거기에 해당되는 동사 부분의 의미를 잡는 게 진짜 중요해요. 그럼 this is the only ad. 이거 하나밖에 없어. 뒤를 들었더니 뭐가? 승인된 게. 다시 한번 가볼게요. This is the only ad we get approval from the manager. This is the only ad we get approval from the manager. 이거 하나밖에 없어. 승인은 하나밖에 없어. 자, 그러면 그 승인 여부에 대해서 첫 번째 A. That's only 5 pages. That's only 5 pages. That's only 5 pages. 그러면 only만 반복되어졌으니까 only 반복. 일단 삼각형 하고 갈까? 자, 그 다음에 두 번째 가볼게요. B. He is a manager. He is a manager. He is a manager. He, 그러면 he is a manager. he가 나왔는데 여러분 he가 나오면요. he는 진짜 기억하셔야 되는 게 he 앞에 가리키는 1인이 있어야만 돼요. 그런데 우리 지금 들었던 그 앞에 he라고 얘기하는 게 가리키는 게 매니저가 있죠. 그렇다면 이 사람은 매니저인 거거든요. 그러니까 he에서 틀리진 않았어요. 근데 그 뒤를 봤더니 He is a manager. He is a manager. He is a manager. 매니저는 매니저다? 뭔 소리야? 거기다가 매니저란 단어가 반복되기까지 했어요. 그래서 일단 삼각형을 해두는 거예요. 그러면 C 한번 가봅시다. C. You know how demanding our manager is. 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 뭐라고? 나 뭔지 모르겠는데? 이런 상황이 될 수 있어요. 그러면 이때 못 들었다고 당황을 할 게 아니라 우리가 해야 될 건
일단 반복어가 있었고 반복된 단어가 있었고 여기도 반복된 게 있었는데 지금 매니저 이꼴 매니저였으니까 얘는 좀 이상했어. 그렇다면은 이 두 개 중에서는 only가 나오는 것보다는 C가 잘 몰랐으니까 얘가 제일 괜찮아 보인다. 이렇게 고르고 넘어갈 수도 있으셔야 한다는 겁니다. 자, 그러면 평서문에서 여러분들이 고르셔야 되는 가장 중요한 건 제일 좋은 맞장구의 패턴을 고르셔야 되거든요. 가장 좋은 맞장구 패턴을 고르셔야 되는데 첫 번째 보면 only 그랬는데 only 하고 여기서 5 pages 하고 나왔으니까 지금 나와 있는 승인과 관련된 게 아니죠. He's a manager. 그럼 여기서 매니저인데 매니저는 매니저다. 얘는 말이 될 수가 없고요. 세 번째, 야 이거밖에 승인받은 게 없어. 그러니까 아유 까다롭잖아. 그러니까 그거밖에 승인은 안 해줬지. 그러면 승인과 관련된 건 demanding 밖에 없으니까 여기에 나와 있는 핵심이 되는 get approval 이라는 동사와 관련성이 있는 걸 정답으로 고른다. 이게 가장 중요한 포인트입니다. 그러니까 우리가 알고 있는 일반 제한 의문문뿐만 아니라 평서문 같은 경우도 의문사가 없어지는 모든 형태의 질문들은 일단 기본적으로 동사와 얼만큼의 관련성이 있는가가 중요하다. 이걸 기억하셔야 합니다. 되셨나요? 자, 그러면 다음 질문을 한번 들어봅시다. Number 7. Have you finished the budget report? Have you finished the budget report? Have you finished the budget report? Have you 하고 나왔어요. Have you로 나오면 뒤에 pp가 들어갈 거라고 했으니까 pp가 가장 중요한 거라고 했는데 Have you finished the budget report? Have you finished the budget report? 그랬으니까 너 끝냈니? 이게 가장 중요한 포인트죠. 그럼 대답은 끝냈는지 혹은 끝내지 못했는지에 대해서 나와야 돼요. 자, 그럼 가봅시다. A. I'm against it. I'm against it. A. I'm against it. I'm against it. 그럼 이거 어때요? 나는 반댈세. 그럼 끝냈냐? 그런데 반대다. 어때요? 너무 이상하잖아요. 그다음 두 번째. B. He didn't report it. He didn't report it. He didn't report it. He didn't report it. 그럼 지금 여기 he가 나왔어요, 여러분. he가 등장을 하면 그러면 어떻게 해야 된다고 했죠? 앞에 가리키는 일인이 있어야 한다. 기억하십니까? 그러면 걔가 보고 안 했어. 가리키는 일인이 있어야 한다. 근데 앞을 봤더니 Have you finished the budget report? 사람이 없는 거예요. 아, 정답 될 수가 없겠구나. 그럼 세 번째. C. The deadline isn't until tomorrow. The deadline isn't until tomorrow. The deadline isn't until tomorrow. 그럼 뭔지 모르겠지만 deadline isn't until tomorrow. 그랬으니까 답은 C일 텐데 자, 여기에서 여러분들이 기억하셔야 되는 아주 중요한 표현이 바로 이거입니다. not until. not until의 아주 전형적인 문제 유형이에요. 자, 앞에서는 뭘 묻냐면 완료 여부를 묻습니다. 이거 완료된 거야? 라고 물었더니 not until 그럼 어때요? 아직도 시간적 여유가 있다. 즉, 왜 벌써 쪼는 거냐? 이런 어감을 가지는 거예요. 자, 봅시다. Have you finished the budget report? 너 예산 보고서 끝냈어? 그랬더니 The deadline isn't until tomorrow. 그러면 데드라인은 내일은 돼야 되거든? 그럼 어떻습니까? 아직 여유가 있거든? 벌써부터 날릴까? 이런 어감으로 쓰이는 거예요. 그래서 이렇게 not until이라고 하는 게 들어가게 되면 이게 시간적인 여유가 있다라는 표현이고 그래서 이런 표현으로 등장을 했을 때 파트 2의 정답으로 굉장히 많이 쓰이니까 이 not until 구문 머릿속에 같이 넣어주시면 참 좋겠습니다. 자, 그러면 이제 우리가 오늘은 파트 3 없이 제가 파트 4만 좀 넣어놨는데요. 파트 4 문제를 들을 때 과연 내가 주의해야 되는 게 무엇인가라고 하는 파트 4의 구조를 한번 살펴볼게요. 파트 4는 기본적으로 보통 9문장 정도로 구성되어 있어요. 9문장 정도로 구성되어 있습니다. 그러면 그 9문장 중에서 보통 처음 나오는 3문장에서 뭐가 등장을 하냐면 맨 첫 문장에서 보통 청자 혹은 어떤 행사의 명칭이 등장을 하고요. 두 번째 문장에서 본인 소개가 많이 등장을 해요. 그 다음 두세 번째 문장에서 주제가 나오는 경우가 많습니다. 그 다음에 주제에 뭐가 포함이 되냐면 문제점이 포함이 되기 때문에 이렇게 첫 세 문장 안에서 이런 부분들이 아예 고정적으로 등장을 하는 경우가 많아요. 그러면 7번째 문장 가기 전에 중간에 있는 세 문장은 보통은 세부사항을 이야기하는 애들입니다. 그러면 세부사항이 가장 많이 들어가는 것 중에 하나가
어떤 시간과 장소에 관련된 거, 변경이나 아니면 어떤 문제 같은 것의 이유, 이런 것들을 먼저 설명을 해주고, 그 다음에 여기 나와 있는 이쯤 세부사항 중에서도 뒤쪽 어딘가에서 주로 문제점 같은 게 나왔을 때 해결책 혹은 뭔가에 대한 주의사항, 이런 것들, 제안의 표현으로 등장하는 문제들이 이 안에 들어가 있을 때가 많아요. 그리고 맨 마지막에 나오는 끝부분에서 앞으로 일어날 미래의 행동이나 혹은 누군가 제안하는 행동 같은 것들이 등장을 하는데, 얘들이 등장을 하는 위치가 여기보다는 주로 이렇게, 특히 이 마지막 문장에서 진짜 많이 나오기 때문에 이런 문제가 나오면 대화를 끝까지 듣고 문제를 풀어야 합니다. 근데 파트 4는요, 지금 나오는 요런 대화의 이 패턴을 뒤집는 경우가 별로 없어요. 그래서 거의 늘 지금 나오는 구조 그대로 등장을 하기 때문에 문제를 읽으실 때도 문제의 유형에 따라서 정답이 어디에서 나올지를 미리 예측하고 풀 수 있다는 거예요. 자, 그러면 한번 연습을 해봅시다. Who most likely is the speaker? 화자가 누굽니까? 화자의 직업. 그러면 아까 어디서? 이 안에서. 그 중에서도 여기서 제일 많이 나와 그랬던 거 기억하시죠? 그러면 real estate agent, recording studio engineer, architect, house cleaner 4개 중에 하나고요. What problem is mentioned? 문제점은 어디서, 문제점이 무엇입니까? 언급된 문제점이 무엇입니까? 그럼 문제점이라고 하는 건 보통 어디에 포함된다 그랬죠? 주제에 포함이 된다고 했고, 얘들은 이 중에서도 여기서 많이 나와 그랬잖아요. 그렇다면 이제 여러분들이 딱 생각했을 때 이거 두 번째 문장 이거 위험하구나, 두 번째 문장에서 이거 2개 다 나올 수도 있네, 이 생각을 해주고 출발을 하시라는 거예요. 그래서 이렇게 정답이 나오는 위치들을 좀 알고 있으면 여러분들이 들어야 되는 부분들도 조금은 집중해야 되는 부분들이 좀 생겨나게 되거든요. 자, 그럼 두 번째에서 사이즈가 문제인지, 날짜가 문제인지, 아니면 비용이 문제인지, 아니면 availability, 시간이 있는지, 혹은 공간 같은 게 있는지, 있는 것의 여부를 봐야 돼요. 그럼 availability 그랬을 땐 시간일 수도 있고 공간일 수도 있으니까 뭔지 정확하게 봐야죠. 주차 여부입니다. 그러면 사이즈냐, 날짜냐, 주차 여부냐, 아니면 돈이냐, 4가지 중에 무엇에 대한 이야기가 초반부에서 같이 등장을 하는가라는 걸 확인하셔야 되는 거예요. 자, 그리고 마지막을 봤어요. 이런 문제, 마지막 문제는 주로 끝까지 듣고 푼다 그랬는데, 자, 마지막을 봤더니 Other people are also interested in it 그랬어요. 다른 사람들도 역시 거기에 관심이 있습니다. 자, 그러면 다른 사람도 관심 있다? 관심 있는 사람들이 많다는 거예요. 그러면은 이 얘기는 뭡니까? 경쟁이 높다는 거죠. 내가 뭔가를 선택을 하려고 하는데 그 선택에 관심 있는 사람이 많아서 경쟁이 높다면 나는 어떻게 해야 되죠? 빨리 연락을 하거나 아니면 빨리 선택을 해야 하는 게 가장 중요한 포인트겠죠. 그래서 이런 것처럼 다른 사람들도 관심이 많다 그러면 1차적인 답변은 경쟁이 높다. 그러면 이게 어떤 행사 같은 거라면 붐빈다라던가 이런 걸로 나올 수도 있고요. 또 어떤 행사 같은 거라면 티켓을 빨리 예매해라 라는 패턴으로 나올 수도 있죠. 뭔가를 구매하는 거라면 빨리 선점하셔라 이런 표현이 될 수도 있으니까 이런 기본적인 흐름의 내용을 가지고 있다는 걸 봐두시면 좋겠습니다. 자, 그러면 there is misunderstanding. 좀 이해를 잘못한 게 있네. 그러면은 뒤쪽과 앞쪽이 반대의 느낌일 거니까 그거 다른 사람들도 관심 많아. 그럼 앞쪽엔 뭐가 나와야 되죠? 관심 없잖아 그거. 이런 게 나와야겠죠. 두 번째는 a request cannot be completed. 그러면 요청을 들어줄 수 없다. 요청을 들어줄 수 없다면요, 여러분. 이 대화보다 앞쪽에 요청이 나와야 합니다. 세 번째는 A decision should be made quickly. 결정 빨리 하셔야 돼요. 얘랑 되게 연결되어 있는 애죠. 네 번째는 They should hire more workers. 더 많은 사람들을 고용해야 한다. 만약에 어떤 행사인데 행사에 사람들이 굉장히 많아서 관심이 높다면 참여자들이 많을 거고 참여자들이 많아지면 일해야 될 사람도 많아야 될 거고 일들이 많아질 수도 있다. 되게 논리적으로 연결이 되는 거긴 한데요.
만약에 더 많은 사람이 필요하다 그러면 그냥 나의 논리성에 따라서 그래 되게 사람도 많고 일도 많고 이렇다면은 일할 사람 뽑아야겠구나 라고 생각을 하시는 게 아니라 만약에 얘가 답에 나오려면 이게 들려야 돼요. 사람이 부족해 큰일이니 해결하자 라던가 아니면 사람을 뽑자 라던가 직접 대고 언급하지 않으면 사람을 뽑는다 라는 아이가 정답이 되기는 쉽지 않다라는 걸 기억해 두실 필요가 있겠습니다. 자, 그러면은 어디 한번 들어볼게요. 뭐라고 얘기하는 건지 확인 좀 하면서 가볼게요. Questions 8 through 10 refer to the following conversation with 3 speakers. Hello, this is Judy from Estic Realty. I'm calling about the office space you requested. I've found a suitable office space near City Hall Station. It has a decent size and is all furnished as you want. One problem is it's more expensive than you're expected. But the condition is excellent, and it also has a beautiful view. Please call me back to set up a time to tour the space. You'd better decide soon because other people are also interested in it. 자, 그러면 여러분들 다시 한번 들어보셨는데 정답 찾으셨나요? 앞쪽에 이제 디렉션에서 3 speaker 이렇게 나온 건 제가 파트 3 3 speaker 넣으려다가 지금 나오는 걸 넣으면서 문제를 바꿔서 디렉션이 살짝 틀리게 들어가 있지만 여러분들 이거 문제 푸는 거랑 상관없으니까 뭐야? 3 speaker를 지금 넣어놨어? 여기에다가 포커스 맞추지 않기로 해요. 자, 그러면 한번 봅시다. 지금 나와 있는 화자가 누구야? 여러분들 이거 찾으셨나 모르겠네요. 들어봅시다. Hello, this is Judy from Estic Realty. 첫 I'm 번째 calling 문장. This is Judy from Estic Realty. Hello, this is Judy from Estic Realty. 자, 우리가 생각했을 때 두 번째 문장, 첫 번째 문장 어딘가에서 정답이 많이 나와요 이랬는데 뭐라 그랬습니까? realty라고 얘기했거든요. 그럼 realty라고 얘기하는 거 뭡니까? 부동산, real estate 얘기하는 거라 정답은 A가 되겠구나. 고맙게도 세 개의 문장에서 첫 번째 문장에서 문제가 나와줬다면 빨리 여러분들은 두 번째 문제로 가서 두 번째, 세 번째 문장 안에서 문제점을 찾으셔야 될 건데 그럼 문제점이라고 얘기하는 건 좋은 게 아니잖아요. 마이너스 패턴이니까 부정적인 느낌을 가지고 있는 것 안에서 정답을 찾아내야겠구나. 가봅시다. I'm calling about the office space you requested. I've found a suitable office space near City Hall Station. It has a decent size and is all furnished as you want. 네, 여기까지. Calling about the office space you requested. I've found a suitable office space near City Hall Station. It has a decent size and is all furnished as you want. 자, 뭐라 그랬냐면 앞쪽에 보니까 수럽을 하고 그 다음에 사이즈도 알맞고 네가 원하는 그대로고까지 나왔어요. 그럼 여러분 지금 좋은 거 나오고 좋은 거 나오고 좋은 거 나왔으면 좋은 얘기 하다가 마이너스야가 아니라 좋은 얘기를 하다 마이너스로 가려면 여기에 뭐가 필요하냐면 반전어가 필요하거든요. 그럼 좋은 얘기가 먼저 나왔다? 그러면 프라블럼이 나오기 위해서는 순서보다 더 중요한 게 반전어, but 이런 반전어가 나올 때를 기다리시는 게 굉장히 중요해요. 그럼 여러분들은 이 부분을 해석하고 생각하는 게 아니라 일단 플러스군 이라는 게 잡혔다면 반전어까지 가만히 기다리는 거예요. 그럼 계속 가볼게요. One problem is it's more expensive. 이거네요. One problem is it's more expensive than you're expected. One problem is it's more expensive than you're expected. 들으셨나요? One problem is more expensive. 비싸. 그럼 네 가지 중에 비싸라고 얘기하는 거 돈과 관련된 거구나. 그러면 D겠네. 이렇게 고르시면 되겠죠. 괜찮습니까? 자, 그리고 다음 문제를 봤더니 많은 사람들이 관심이 있다. 그러면 지금 우리가 이 문제를 딱 봤을 때 앞에 있는 내용을 본다면 부동산이고 매물을 소개해 주는 거잖아요. 매물이 플러스는 3개나 있는데 마이너스는 비싸 하나밖에 없어요. 그럼 마이너스가 있으니까 뭘 해야 되는 상황인 거죠? 고민이 필요한 거죠. 그러면 고민할 시간을 많이 안 주는 거잖아요. 고민하지 말고 빨리 이거 그 다음 단계는 뭐밖에 없습니까? 선택하세요 밖에 없지 않나요? 들어볼게요. But the condition is excellent, and it also has a beautiful view. Please call me back to set up a time to tour the space. You'd better decide soon because other people are also interested in it. You'd better decide soon because other people are also interested in it. You'd better decide soon because other people are also interested in it. Thanks. 뭐랍니까? 다른 사람도 관심 많아? 이랬거든요. 그러면 보세요. 그 앞에서 바로 대놓고 언급하는 게 뭡니까? Please call me back. 전화하시고요. You better decide soon. 빨리 결정해 주셔야 될 것 같아요. 왜?
다른 사람도 관심이 많습니다. 그럼 이 얘기를 꺼내는 이유는 뭐 때문이죠? 디시전을 빨리 내려야 한다라고 하는 C를 얘기하기 위해서죠. 자, 이렇게 의도 파악 문제가 나왔을 때 의도 파악 문제들은 전혀 언급되지 않은 걸 갑자기 뜬금없이 내가 생각해서 찾아낼 수 있도록 하는 게 아니라 지금처럼 앞쪽에서 언급됐던 내용을 다른 말로 바꾸거나 다시 한번 언급하는 패턴으로 나온다라는 걸 기억해 주시면 좋겠습니다. 자, 그리고 오늘 이제 마지막으로 뭘 좀 보려고 하냐면 일기도를 보려고요. 일기도. 자, 지금 보니까 이제 일기예보가 있어요. 일기도. 그러면 여러분들이 딱 보자마자 일기도가 있을 때 생각하실 수 있는 게 몇 가지 있어야 되는데요. 첫 번째, 일기도가 있다는 건 날씨가 영향을 미친다는 거예요. 그러면 어떤 행사나 뭔가에 있어서 날씨가 영향을 미치는 경우는 어떤 경우일까요? 아웃도어 이벤트겠죠. 야외에서 하는 거. 그러면 토익 시험에서 가장 많이 나오는 야외 활동은 회사의 피크닉입니다. 이걸 먼저 기억을 하시고. 그런데요, 야, 우리가 나를 목요일날 잡았는데 목요일 날씨 겁내 좋아. 바로 하면 될 것 같아. 이렇게 얘기를 하면 사실은 대화가 이어지기 쉽지 않거든요. 그래서 이런 경우 주로 어떤 게 나오냐면 안타깝게도 이런 게 꼭 나와주죠. 안타깝게도 날씨가 안 좋은 게 나오겠죠. 언제? 우리가 originally planned. 우리가 원래 계획한 날은 날씨가 안 좋아. 그러면 이날은 날씨가 안 좋은 거예요. 날씨가 안 좋아. 이게 기본이고요. 그러면 선택은 두 가지가 있죠. 첫 번째, 원래 있었던 날짜는 고정시키고 장소를 변경할 수 있는 옵션 하나. 첫 번째 옵션. 자, 두 번째 옵션은 날짜를 변경시키는 것. 자, 그렇다면 첫 번째 옵션의 경우 날짜를 고정하고 장소를 변경하니까 행사 날짜는 어때요? 날씨가 배드할 거예요. 그런데 날짜를 변경하면 당연히 좋은 날로 바꾸겠죠. 그러니까 행사 날짜는 날씨가 좋을 겁니다. 그럼 여러분들이 이런 일기도가 나왔을 때 포커스를 맞추셔야 되는 건 문제가 오리지널리를 묻는 거냐 아니면 실제로 행사가 일어날 날을 묻는 거냐를 보셔야 되고, 변경되는 게 날짜가 바뀌느냐 아니면 장소가 바뀌느냐를 잘 보셔야 돼요. 그래서 날짜가 바뀌냐 장소가 바뀌냐에 따라서 날씨가 달라질 수 있다. 이걸 좀 봐두시고 이런 게 머릿속에 먼저 쫙 그려지시면 문제를 푸는 게 훨씬 쉬워질 것 같습니다. 자, 그러면 생각해 볼게요. 자, 두 번째. 뭔가 날짜가 변경이 됐다. 그럼 당연히 써니하거나 아니면 약간 클라우디한 날짜. 그 다음 온도도 보셔야겠죠. 만약에 막 5km 레이스 하는데 34도다. 못 뛰어요. 쓰러져요. 쓰러져. 그러니까 이럴 때 온도도 일정한지를 보셔야 되고, 장소를 변경한다. 그러면은 이때는 rainy한 날짜일 가능성이 크니까 이런 부분들을 잘 정리를 하셔야 될 것 같습니다. 자, 그럼 한번 볼게요. What event is the speaker calling about? 그러면은 어떤 이벤트 때문에 전화했습니까? 주제일 거고, 그러면은 이 안에서 주로 나온다고 했어요. 그러면 concert, picnic, race, party 중에서 야외에서 열릴 수 있는 거 다 야외에서 열릴 수 있네요. 그다음 look at the graphic. When will the event take place? 언제 열립니까? 그러면 뭘 확인하셔야 돼요? 변경사항을 확인하셔야 돼요. 날짜가 변경된다. 그러면 이 좋은 날 중에 하나일 거고, 그 다음에 장소가 변경된다. 그러면 굳은 날 중에 하나일 거니까 이 부분을 잘 잡아두셔야 되겠죠. 자, 그 다음에 여러분들이 찾으셔야 되는 건 여기서부터 A, B, C, D가 이렇게 있으므로 여러분들은 이 날짜 중에 하나를 잘 보고 문제를 고르셔야 합니다. 그런데 만약에 써니가 나온다면 이때는 이 두 개 중에 하나를 직접 언급해서 그거보다 전에 라고 얘기하던가 빠를수록 좋아 라던가 이런 시간 순서에 대한 언급이 있겠구나 라는 생각을 해주시면 되죠. 다음 문제를 보니까 What does the speaker ask the listener to do? 화자가 청자에게 무엇을 하라고 요청합니까? 그랬더니 자, 어포인먼트를 취소하세요. 새로운 장소를 예약하세요. 이코인먼트를 빌리세요. 아니면 어떤 사업체에 연락해 보십시오. 이 연락하다는 건 전화하는 걸 얘기하는 거죠.
그래서 네 가지 중에 무엇을 하라고 요청을 하는 거. 그 요청하는 거잖아요. 그렇다면 뭐가 나와야 됩니까? 제안하는 패턴이 나와야 돼요. 그러면 네가 이런 것 좀 해주면 안 돼? 이런 부탁의 패턴으로 나오겠구나. 이걸 알 수 있습니다. 자, 그러면 우리 대화 한번 들어볼게요. 갑시다. Hello, Simone. It's Arthur, the event organizer. I heard you can help to organize our company outing next week. We originally scheduled the outing for the upcoming Monday, but unfortunately, the weather forecast says there will be a storm that day. We have planned various outdoor events, so we decided to postpone the event to one of the days that will be sunny later that week. Some of the marketing members will be out of town next Friday to attend a trade show in Vancouver. Therefore, we'd better hold the event before then. Can you call the catering company about the change? Thanks. 괜찮나요? 자, 그러면 우리의 예측하고 굉장히 비슷하게 흘러가는데 첫 번째부터 볼게요. 행사. Hello, Simone. It's Arthur, the event organizer. Event organizer. 본인 소개 두 번째 문장까지. I heard you can help to organize our company outing next week. Company outing next week. 자, outing이라고 얘기하는 단어의 동의어가 컴퍼니 피크닉입니다. 그러니까 정답은 B겠구나. 그러면 인사하고 소개하고 그 다음에 요 뒤에 나오는 세 번째 문장에서 outing, 주제 나오는 패턴, 전형적인 위치에서 나오죠? 자, 그 다음 우리 뭘 봐야 돼요? 이 행사 날짜가 바뀌는지 장소가 바뀌는지. We originally scheduled the outing for the upcoming Monday. We originally scheduled the outing for the upcoming Monday. 오리지널리 하게는 Monday. 그러면 이게 원래 날짜인데 storm이 오네요. 자, 그리고 계속. But unfortunately, the weather forecast says there will be a storm that day. 그럼 여러분 보세요. 지금 이 날짜는 열리는 게 아니에요. 그럼 뭐가 일어나는 거죠? 날짜에 변경이 있는 거잖아요. 그러면 날 좋은 날 할 거라 그랬으니까 두 개 중에 하나일 가능성이 크고 둘 중에 언제인지를 보셔야죠. We have planned various outdoor events, so we decided to postpone the event to one of the days that will be sunny later that week. One of the days that will be sunny later that week. 써니 할 때. Some of the marketing members will be out of town next Friday to attend a trade show in Some of the marketing members will be out of town next Friday to attend a trade show in Vancouver. 어때요? 애들이 Friday에 출장을 간대요. 출장. 그래서 Friday를 대놓고 말했습니다. 그럼 하나를 언급하고 그 나머지 걸 고르게 한다고 했잖아요. Therefore, we'd better hold the event before then. Before then. Therefore, we'd better hold the event before then. 그 전에. Can you call the catering company about the change? Thanks. 그러면 전화해서 좀 바꿔줄래? 그랬으니까 야, 그러면 여기에서 지금 얘들이 출장 간대. 그러니까 그 전에 해야 될 것 같아. 그럼 목요일일 거고. 그 다음에 여기서 부탁하는 건 Can you call the catering company? 회사에다 연락해 주겠니? 라고 말했으니 답은 D가 되겠구나. 이렇게 고르시면 되겠죠. 괜찮습니까? 자, 우리 이렇게 해서 나오는 문제들 한번 좀 정리해 보면서 오늘 의문사 없는 의문문 푸는 법과 일단 파트 4 문제에 어떻게 접근할 것인가 라고 얘기하는 것들을 설명을 드렸는데 제가 오늘 정리해드린 파트 4 접근법만 잘 알고 있어도 파트 4 틀리는 거 엄청 많이 막을 수 있어요, 여러분. 생각보다 파트 3, 4는 정해진 순서 안에서 정답이 나오는 경우가 많거든요. 그러니까 그런 부분들을 잘 기억해 두시는 거 잊어버리지 마시고요. 자, 이번 시험 여러분들 공부 열심히 하신 만큼 화이팅 하시고 잘 보셨으면 좋겠습니다. 저희는 또 만날게요. 수고하셨습니다.